آداب، یہ آکاشوانی ہے۔ خبروں کے ساتھ میں محمد عمار۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ 21ویں صدی ٹیکنالوجی پر مرکوز ہے اور ٹیکنالوجی بھارت کو بدلنے میں کلیدی رول ادا کرے گی۔ IIT کانپور کے جلسہ تقسیم اسناد سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نے خود کفیل بھارت پر زور دیا اور کہا کہ ایک آتم نربھر بھارت حقیقی آزادی کے لیے بے حد اہم ہے۔ اعلیٰ چناؤ کمشنر سشیل چندر کی سربراہی میں انتخابی کمیشن کی پوری ٹیم اتر پردیش کے 3 روزہ دورے پر آج سے پہر لکھنؤ پہنچ رہی ہے۔ سرکار نے ہنگامی صورتحال میں کوربے ویکس اور کوویکس ویکسین اور اینٹی وائرل دوا مونو پیراویر کو منظوری دے دی ہے۔ کووڈ سے بچاؤ کے لیے ملک بھر میں جاری ٹیکہ کاری مہم کے تحت اب تک 142 کروڑ 47 لاکھ سے زیادہ ٹیکے لگائے جا چکے ہیں اور صومالیہ کے صدر محمد عبداللہ فارماجو نے وزیر اعظم محمد حسین روبل کو معطل کر دیا ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، بھارت کووڈ سے بچاؤ کے 150 کروڑ ٹیکے لگانے کی سمت گامزن ہے۔ ساتھ ہی کورونا کی نئی قسم کے بارے میں اطلاعات تشویش کا باعث بھی ہیں۔ اس تناظر میں آپ سے اپیل ہے کہ جلد سے جلد دونوں ٹیکے لگوائیں، غفلت نہ برتیں اور یہ 3 آسان طریقے اپنائیں۔ چہرے پر ماسک لگائیں، 2 گز کی دوری برقرار رکھیں اور ہاتھ اور چہرہ صاف رکھنے پر خاص دھیان دیں۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے آج ملک کے طلبہ اور نوجوانوں سے اپیل کی ہے کہ وہ خواب دیکھیں اور انہیں عزائم میں تبدیل کر کے انہیں حاصل کریں تاکہ آتم نربھر بھارت کی تکمیل کی جا سکے جو ملک کو درپیش بہت سے مسائل کا مستقل حل ہے۔ وہ کانپور میں انڈین انسٹی ٹیوٹ آف ٹیکنالوجی کے 54ویں جلسہ تقسیم اسناد میں اظہار خیال کر رہے تھے۔ ملک کے اس باوقار تکنیکی ادارے کے طلبہ کے اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ ملک کو IIT کے طلبہ اور اساتذہ کی صلاحیتوں پر مکمل اعتماد ہے اور انہیں ہر طرح سے مدد کرنے کو تیار ہے۔ اسٹارٹ اپس اور یونیکارن کمپنیوں کے شعبے میں ملک کی ترقی کا ذکر کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ ان میں سے بہتوں کو IITs کے طلبہ نے شروع کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ گزشتہ 7 برس میں ان کی سرکار نے آتم نربھر بھارت کے ہدف کو حاصل کرنے کے لیے بہت سے اقدامات کیے ہیں اور IIT کے طلبہ اس میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ کنووکیشن کے دوران وزیر اعظم نے بلاک چین پر مبنی ڈیجیٹل ڈگریوں کا آغاز کیا اور سبھی طلبہ کو بلاک چین پر مبنی ٹیکنالوجی کے ذریعے ڈیجیٹل ڈگریاں دی گئیں۔ اس ٹیکنالوجی کو نیشنل بلاک چین پروجیکٹ کے تحت انسٹی ٹیوٹ نے تیار کیا ہے۔ ان ڈیجیٹل ڈگریوں کی دنیا بھر میں تصدیق کی جا سکتی ہے۔ اس موقع پر کل 1723 طلبہ نے اپنی ڈگریاں لیں اور 80 انعامات اور میڈل دیے گئے۔ اس کے علاوہ 3 سرکردہ شخصیات کو ڈاکٹریٹ کی 3 اعزازی ڈگریاں دی گئیں۔ ان کے نام ہیں پروفیسر روہنی ایم گوڈبولے، سیناپتی کرس گوپالا کرشنن اور پنڈت اجے چکرورتی۔ وزیر اعظم آج کانپور ریل پروجیکٹ کے تکمیل شدہ سیکشن اور بینا پانکی ملٹی پروڈکٹ پائپ لائن پروجیکٹ کا افتتاح کر رہے ہیں۔ بینا پانکی ملٹی پروڈکٹ پائپ لائن پروجیکٹ 356 کلومیٹر طویل پروجیکٹ ہے جس کی صلاحیت سالانہ تقریباً 3.45 ملین میٹرک ٹن ہے۔ مدھیہ پردیش میں بینا ریفائنری سے کانپور میں پانکی تک جانے والے پائپ لائن پروجیکٹ کو 1500 کروڑ سے زیادہ کی لاگت سے تعمیر کیا گیا ہے۔ وزیر اعظم کی جانب سے افتتاح کیے جانے والے کانپور ریل پروجیکٹ کا تکمیل شدہ سیکشن IIT کانپور سے موتی جھیل تک 9 کلومیٹر طویل سیکشن ہے۔ لکھنؤ، نوئیڈا، گریٹر نوئیڈا اور غازی آباد کے بعد کانپور 5واں ایسا شہر ہے جہاں میٹرو خدمات شروع کی گئی ہیں۔ اعلیٰ چناؤ کمشنر سشیل چندر کی سربراہی میں انتخابی کمیشن کی پوری ٹیم 3 روزہ دورے پر آج اتر پردیش پہنچ رہی ہے۔ یہ ٹیم ریاست میں آئندہ اسمبلی انتخابات کی تیاریوں اور انتظامات کا جائزہ لے گی۔ آج لکھنؤ پہنچنے پر چناؤ کمیشن مختلف سیاسی جماعتوں کے نمائندوں کے ساتھ بات چیت کرے گا۔ کل DGP ریاست کے داخلی امور کے افسروں اور اخراجات پر نظر رکھنے والے حکام کے ساتھ مکمل جائزہ میٹنگ ہوگی۔ اتر پردیش ریاستی اسمبلی 403 اراکین پر مشتمل ہے۔ موجودہ اسمبلی کی مدت اگلے سال 14 مئی 2022 کو ختم ہوگی۔ دواؤں کے معیارات کے کنٹرول سے متعلق مرکزی ادارے نے ہنگامی صورتحال میں محدود استعمال کے لیے کوربے ویکس ویکسین، کوویکس ویکسین اور اینٹی وائرل دوا مونو پیراویر کو منظوری دے دی ہے۔ ایک سلسلے وار ٹویٹ میں صحت کے مرکزی وزیر
मनसुख मांडविया ने कहा कि कोर्बेवैक्स वैक्सीन कोविड-19 के खिलाफ तैयार करदा भारत की पहली आरबीडी प्रोटीन सब यूनिट वैक्सीन है। इसे हैदराबाद में वाक़ कंपनी बायोलॉजिकल ई ने तैयार किया है। भारत में तैयार किया जाने वाला ये तीसरा टीका है। जनाब मंडाविया ने बताया कि मोनोपीरावीर को मुल्क में 13 कंपनियां तैयार करेंगी, जिसे कोविड-19 के बालिग मरीजों और इस बीमारी के बढ़ने के ज्यादा खतरे वाले मरीजों के इलाज के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। उन्होंने मजीद कहा कि इन्हें मंजूरी मिलने से आलमी वबा के खिलाफ आलमी लड़ाई मजीद मुस्तहकम होगी। ये खबरें आकाशवाणी से नश्र की जा रही हैं। कोविड से बचाव के लिए मुल्क भर में जारी टीकाकारी मुहिम के तहत अब तक 142 करोड़ 47 लाख से ज्यादा टीके लगाए जा चुके हैं। मरकजी वजारत सेहत ने कहा है कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 72,87,000 से ज्यादा टीके लगाए गए। इसी अरसे के दौरान 6,450 से ज्यादा मरीज रूबा सेहत हुए और सेहतयाबी की शरह 98.40% हो गई। अब तक 3 करोड़ 42,43,000 से ज्यादा अफराद कोविड-19 से शिफायाब हो चुके हैं। पिछले 24 घंटों में मजमूई तौर पर 6,358 नए मामलात की इत्तला मिली है। जेर इलाज मरीजों की तादाद तकरीबन 75,000 है। फिलहाल मुल्क में जेर इलाज मरीजों की तादाद कुल मामलात के 0.22% है, जो पिछले साल मार्च के बाद से सबसे कम है। वजारत सेहत ने मजीद कहा कि मुल्क भर में जांच की सलाहियत में लगातार इजाफा किया जा रहा है। अब तक 67 करोड़ 41 लाख से ज्यादा टेस्ट किए जा चुके हैं। मरकजी सरकार ने कहा है कि रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों को अब तक 149 करोड़ 6 लाख से ज्यादा कोविड से बचाव के टीके फराहम किए जा चुके हैं। वजारत सेहत के मुताबिक रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों के पास अभी भी 16 करोड़ 80 लाख से ज्यादा टीके मौजूद हैं, जिनका इस्तेमाल किया जाना बाकी है। मुल्क में अब तक ओमिक्रॉन के 653 मामलात सामने आ चुके हैं। ओमिक्रॉन के कुल मामलात में महाराष्ट्र से 167, दिल्ली से 165, केरला से 57 और तेलंगाना से 55 केसेस दर्ज किए गए हैं। वजारत सेहत ने मजीद कहा है कि अब तक 186 अफराद ओमिक्रॉन के इन्फेक्शन से सेहतयाब हो चुके हैं। कोविड आलमी वबा के सबब फिजाई परवाजें मनसूख किए जाने का सिलसिला जारी है। दुनिया भर में एयरलाइंस ने ओमिक्रॉन के फैलने की वजह से स्टाफ की किल्लत और खराब मौसम के सबब 3 रोजा क्रिसमस खत्म हफ्ता पर तकरीबन 8,000 परवाजें मनसूख की हैं। flightware.com के मुताबिक जो परवाजों की रवानगी ताखिर और मनसूखी पर नजर रखता है, कल मजीद 1,639 परवाजें मनसूख की गईं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी का परीक्षा पे चर्चा प्रोग्राम, जो तलबा के लिए इम्तिहानात से कबल मुनाकिद किया जाता है, अगले साल के अवाइल में मुनाकिद होगा। इसके लिए रजिस्ट्रेशन का अमल आज से शुरू होगा, जो 20 जनवरी तक जारी रहेगा। जनाब मोदी ने इतवार को मन की बात के अपने प्रोग्राम में अगले परीक्षा पे चर्चा के लिए मंसूबे का ऐलान किया था। नायब सदर जमहूरिया एम वेंकैया नायडू ने बीजेपी के सीनियर लीडर आजहानी अरुण जेटली को उनके यौम पैदाइश पर याद किया। एक ट्वीट में जनाब नायडू ने कहा कि वो एक अजीम दानिश्वर, गैर मामूली पार्लियामेंटेरियन, काबिल मुंतजिम, कानून के माहिर और खुदादार सलाहियत के हामिल बेमिसाल मुकर्रिर थे। सोमालिया के सदर मोहम्मद अब्दुल्ला फारमाजो ने वजीर आजम मोहम्मद हुसैन रोबिल को मुअत्तल कर दिया है, जिन्हें जमीन की चोरी में मुलव्विस होने के इल्जामात का सामना है। जनाब फारमाजो ने कहा है कि बदउनवानी के इल्जामात की तहकीकात पूरी होने तक वो वजीर आजम को मुअत्तल कर रहे हैं। आखिर में खास खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि 21वीं सदी टेक्नोलॉजी पर मरकूज है और टेक्नोलॉजी भारत को बदलने में कलीदी रोल अदा करेगी। IIT कानपुर के जलसे तकसीम असनाद से खिताब करते हुए वजीर आजम ने खुद कफील भारत पर जोर दिया और कहा कि एक आत्मनिर्भर भारत हकीकी आजादी के लिए बेहद अहम है। आला चुनाव कमिश्नर सुशील चंद्र की सरबराही में इंतखाबी कमीशन की पूरी टीम उत्तर प्रदेश के 3 रोजा दौरे पर आज से पहर लखनऊ पहुंच रही है। सरकार ने हंगामी सूरत हाल में कोर्बेवैक्स और कोवैक्स वैक्सीन और एंटी वायरल दवा मोनोपीरावीर को मंजूरी दे दी है। कोविड से बचाव के लिए मुल्क भर में जारी टीकाकारी मुहिम के तहत अब तक 142 करोड़ 47 लाख से ज्यादा टीके लगाए जा चुके हैं। और सोमालिया के सदर मोहम्मद अब्दुल्ला फारमाजो ने वजीर आजम मोहम्मद हुसैन रोबिल को मुअत्तल कर दिया है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।